بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام شیخ آفتاب صاحب روئے رواں پاکستان مسلم لیگ نون، میرے قائد، میرے چھوٹے بھائی شیخ سلیمان سرور صاحب، یہاں سٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر ریاض صاحب موجود ہیں، حاجی صاحب موجود ہیں، اور یہاں جن لوگوں نے آج کی یہ تقریب منعقد کرائی، سامنے پنڈال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو میری طرف سے، میرے قائد محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بہت خوشی کی بات ہے شیخ صاحب کہ میں ہوں تو ضلع کا صدر، لیکن میں ہوں ان لوگوں میں سے کہ یہ میری اپنی یونین کونسل ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں جنڈ جاتا ہوں، پنڈی گیپ جاتا ہوں، حسن عبدال، ہزرو، 1000 اٹک کے گاؤں ہیں، میں سب میں جاتا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میرا بھائی اور اس کی فیملی، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک ہی بندہ ہے یہاں پہ جو قائد ہے، جو سیاستدان ہے، وہ شیخ آفتاب ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ آفتاب صاحب کا ماضی گواہ ہے۔ آپ جن راستوں سے آج بھی گزر رہے ہیں، جہاں سے گزرے ہیں، میں سردار لالا کے گھر سے گزرا، ملک سہیل کے گھر کے آگے سے گزرا، سارے روڈوں پہ شیخ صاحب آپ کی تصویر نظر آتی ہے کہ یہ جتنے کام ہیں آپ نے کروائے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آ کے ووٹیں لے جاتے اور ہمیں مڑ کے یہاں پہ نہیں آتے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے شیخ آفتاب صاحب سے تربیت لی ہے، ہم جب تک کام نہیں کروائیں گے، آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے پاس ووٹ کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم نے یہاں پہ سیاست کرنی ہے، اور جس طرح پورے ضلع میں 6 وزارتیں شیخ آفتاب صاحب کے ساتھ رہیں اور 7ویں دفعہ بھی رہتی، لیکن آپ کو پتا ہے کون سی مخلوق خلائی تھی، آسمانی تھی، زمینی تھی، کس نے راتوں رات ریزلٹ بدلے ہیں؟ نہیں تو میرا قائد پھر آپ کا نمائندہ ہوتا، لیکن یہ دلوں کا نمائندہ ہے، یہ الیکشن سے نہیں، یہ دلوں کا نمائندہ ہمیشہ یہاں پہ راج کرے گا۔ شیخ صاحب، یہاں جتنے کام ہوئے ہیں اس یونین کونسل میں، آپ روڈ دیکھ لیں، آپ سوئی گیس کے معاملات دیکھ لیں، میں خود 40 دفعہ ڈھوکامہ پہ بھی آیا، سروے کروایا، جتنا کام ہوا آپ نے ہی کروایا ہے۔ جو رہتا ہے انشاءاللہ آپ نے کم کہا ہے کام کا، میں آپ کی آواز بن کے آپ کو ساتھ لے کے، میں اچھا وقت آ رہا ہے، میں شیخ آفتاب کا پیچھے نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کے کام نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی آواز ہیں، آپ کے لیے لڑیں گے، اور میرا قائد جا کے اپنے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے پاس آپ کے لیے لڑے گا۔ میں نے کہا ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم عملی طور پر کام کروائیں گے آپ کا، تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کھڑے اور زبانی کلامی باتیں کر کے چلے جائیں۔ یہ ایسے آپ نے آواز دی ہے پہلی دفعہ، اب دیکھیں آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں تو ہم غیرت مند ہیں، نہیں تو ہم بے غیرت ہوں گے اگر آپ کے کام نہ ہوگے تو۔ ہم آپ کی ہر خوشی غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہم عملی طور پر لوگ ہیں، یہاں آ کے راتوں رات آپ کے جذبات کو نہیں خریدیں گے یا غریب کو نہیں خریدیں گے، ہم آپ کی آواز بن کے آپ کے کاموں کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور شیخ آفتاب صاحب، آپ کوئی خوشی غم ہو خبر کیا کریں، آپ کی جنازوں میں، آپ کی شادیوں میں شریک ہونے کے لیے پہلے بھی آتے ہیں، ہمارا ریکارڈ ہے، آپ کی آواز پہ سارے ہم لبیک کہیں گے۔ آپ کو کوئی تھانہ کچہری کے کام ہے، آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ رات کو 1 بجے آواز دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن جب ضرورت پڑی تو ہم اپنا خون آپ کے لیے دیں گے۔ آپ آواز دے کے تو دیکھیں، آپ نے پہلی دفعہ، یہ میرے گھر ہے، میں الیکشن میں ہوتا ہوں، سارا کوئی ایک ایسا چہرہ نہیں بیٹھا جس کو میں نہیں جانتا۔ اور دوسرا سر، آخری بات میں آپ کی اجازت سے کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے، بل زیادہ ہیں، یا آپ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان کو بیچ دیتے یا آپ کی جو آپ سے قربانی لے رہے ہیں یا یہ کام کرتے۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں ہم نے جب پاکستان بھی بنایا تو اتنی ہم نے مصیبتیں جھیلی تھی، قربانیاں دے دی، خون دیا،
माँ बहने की अस्मतें लुटाई, हमने माँ बहनों ने रिश्ते बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे लगा दी, वालिदैन ने उनके गले काट दिए इसलिए कि हम पाकिस्तान लेंगे। जो कुर्बानी है हमने कुर्बानी दी, हमने उलमा के सर कटवाए, हमने उलमा के सर कटवा के दिल्ली के चौक में लटका दिए, लेकिन नारा नहीं छोड़ा कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आज फिर उसको आपकी जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे चलो चलने दो जो मुल्क के साथ हो रहा है, लेकिन वो मुहिब्बे वतन है, उनकी टीम मुहिब्बे वतन है जो 18-18 घंटे वजारतों में काम किया, जिन्होंने इस इलाके की तामीर और तरक्की में जाल बिछा दिया। आप जहां निकले इलाके से, आप मुंगीवाली से निकले, उन इलाकों को पार से देखे, आप जब आएंगे शहर मिर्जा क्रॉस करके जाएंगे तो सारे रोड आपको मिलेंगे, सब जगह शेख आफ्ताब की तस्वीर आपको नजर आएगी। जनाब कायद आप तो काम करके भूल गए हैं, लेकिन यहाँ जितने आपने काम करवाए हैं 50 साल लोग इक़्तिदार करें तो वो इतने काम नहीं करवा सकते। ज़बानी कलामी नारे लगाए, इन्हें थापड़े लगा के चले जाते हैं, लेकिन जब हमने आपको काम कहा, जिधर कहा, जिस रोड के लिए किया था, आपसे हमने लड़ाई की, आपके साथ हमने टाइम लगाया, आपको मिन्नत भी कर ली, तो आपने हमें कहीं भी मायूस नहीं किया। कोई बंदा खड़ा होके कह दे शेख आफ्ताब साहब तामीर और तरक्की का जिले में दूसरा नाम है कि नहीं? रोड कोई बंद होता है तो ये नया रोड निकलवा लेते हैं। आपके रेलवे के 4 रोड जो आप आज फाटक से आगे शहर न जा सकते, तो इन्होंने 4 रोड निकाले हैं रेलवे से लड़ाइयां करके। तो आपको ये बात याद कराने की जरूरत ये है कि कभी भी इलेक्शन का बिगल बज सकता है। अभी तो 10 महीने 11 महीने हैं, लेकिन हम तैयारी में हैं। आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। आप पे बोझ डाला, हम पे बोझ डाला, बच्चों के फीडर और दूध पे बोझ डाला, बिजली के बिलों का डाला, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह एक दफा पहले बना था और तरक्की की, फिर बच गया, फिर एशिया का टाइगर बनेगा, फिर सी पैक वाला चैंपियन बनेगा, फिर तामीर तरक्की के ज़ामन लोग दोबारा आएंगे। ये जो आते हैं ना फिर के यहाँ घूम के चले जाते हैं, और ठीक है जी बड़ी बात होगी जी, मेजर हो गई। मेजर को हमने 4 दफा रहा है यहाँ पे इस हल्के में, और 5वीं दफा वो जिसके जोर पे आया है तो हम फिर भी इधर है, उससे समझ लेंगे, देख लेंगे, और उसके हवारियों को भी देख लेंगे कि कौम आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, आप शेख आफ्ताब के साथ है, तो मेजर किधर से आके जीतेगा, वो यहाँ आके क्या करेगा? मेरे भाइयों अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आपके मोहल्ले में मेजर ने एक ईंट भी लगाई है तो हम सियासत छोड़ते हैं। एक रोड बनवाया हो, एक पानी के ट्यूबवेल लगाया हो, 10 बिजली के पोल लगवाए हो, ये एक ही शख्स है जो काम करता है और ये करेगा आपके लिए। हम जिएंगे भी आपके लिए, हम मरेंगे भी आपके लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा माजी गवाह है। शेख साहब ने वही बात की जो वो कर सकते हैं। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी लारा नहीं लगाया, कभी आपसे वोटें लेने के लिए 2 नंबर बात नहीं की। जब हमें अल्लाह ताला ने फतह देनी होगी और दूसरे दुश्मनों को शिकस्त देनी होगी तो हम उसी से फतह मांगेंगे। आप घर घर जाएं, आज आप मैसेज मेरी माँ बहनों को भी दें कि वो लोग जिन्होंने तामीर और तरक्की की है, मुल्क की लेवल पे शेख आफ्ताब साहब खुद बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बात करने आया था कि हमने हुकूमत मुश्किल में ली, दूसरों का गन हमारे ऊपर पड़ा, लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, डिफॉल्ट होने के लिए हमने तब ये फैसला किया है। वरना हमें भी पता था 4.25 साल था कौन गया, कमीनगी किसने दिखाई, हमारी माँ बहनों को किसने नचाया, हमारे अखलाकियात के जनाजा किसने निकाला, हमारे बच्चों से झूठे वादे किसने किए, हमारे बच्चों से झूठे मकानों के वादे किसने किए, नौकरियों के वादे किसने किए, हमें सब पता था। लेकिन अगर हम ये कदम न उठाते तो अल्लाह की कसम मैं आपको बताता हूँ, हम डिफॉल्ट होके हमारे ऊपर पाबंदियां लगती, हम घास खाने पे मजबूर हो जाते। तो हमने कहा हम अपने ऊपर ले लेंगे, कौम बेहतर फैसला करेगी इंशाल्लाह। ये झूठे हैं, 2-3 महीनों बाद इनका सारा बयानिया दब जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आप मुस्लिम लीग नून में आए हैं, कम अज कम वो रोजे रखे तो मस्जिदों में इबादत करते हैं। उन्होंने रमजान के महीने में बेटियों को डी चौक में नहीं नचाया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाइंदाबाद।